नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास तंद्रा लोकर प्रहरी लेखक मनोज दास। ललिता सेड़ी प्रखर बेगरे दौड़ी पारे बोली डुबेई जानी नथिला। उठी पड़ी से ताकू गोड़ाइला। मदिरा ताकू उन्मत्त करिथिला, हताश करिथिला उन्माद। जेउठी रास्ता दुई फांक होईछि, जेउठारु सरू पथटी जाइछि ललितार बाप घर आड़े, ललिता सेठारे पहुँची बाप घर आड़े मुहाइबा मात्रे तार पथ ओगाळिथिला डुबेई। धरी नेइथिला ललितार बाहु, थाना आड़े टाणिबाकू चेष्टा करिथिला, किंतु ललिता ता बाहु कामुड़ी देई खसीगला। तेबे बाप घर आड़े पलाइबार सुजोग न पाई दौड़िला सासू घर आड़े। हुएत सासूर शरण नहीं थांता, किंतु तहीं पूर्वरु घर डीह भितरे से पशिबा मात्रे ताकू धरी नेला डुबेई। जह्न हेला मेघमुक्त। डुबेई देखिला ललिता विवस्त्र। से क्षीण सुगठित तनु ताहारी संपत्ति, अथच से संपत्ति केड़े ऐश्वर्यमय से कथा से आजी बुझुथिला। मुक्त आकाश तले जह्न आलुअरे बुझुथिला बड़बाबूंक कृपारु। बड़बाबू से बज्जाते तेबे ए ऐश्वर्य रखिछि। गोटे अश्लील चित्कार कला डुबेई। पुणी से अनुभव कला बड़ दयनीय दिशुची ललिता। बड़ बाबू ही ता संपत्ति को एमती यथेच्छा व्यवहार करिछि। हुएत पुनराय सेमती करबाकू व्यग्र हेब। से बरং लुचाई पकाइब ए संपत्ति। बड़ बाबू प्रति तार ईर्षा ओ हिंस्रता, ललिता उपरे सार्वभौम अधिकार बोध एवं सर्वोपरि निज प्रति क्रोध केतेबेले ताकू एक पैशाचिक यंत्रे परिणत करिथिला। से संपर्करे से संभवतः सचेतन नथिला। ललितार कोमल कंठ बेष्टन करी क्रमे चिपी होई आसुथिला तार दुई कर। तार सुराचालित चेतना बुझु नथिला केड़े क्रूर होई पारे से कर दुईटीर करामती। जेतेबेले संत संतिया पोखरी बंध भितरे ललितार कबर देई दुई चारि थर बुड़ पकाई कूलकू उठी आसिला डुबेई, सेतेबेले से बुझिला अदूररे वज्राहत वृक्षटी एभଳି ठिया होई माँ तार हुएत से तार नारकीय क्रियार साक्षी हेबाकू बाध्य होईछि। माँ आगरे आसी ठिया हेला डुबेई। तू कौन कलु बाबा कही थरी थरी तले बसी पड़िला बुढ़ी। माँ ए विषय थरे पाटी फिटेइले तो अवस्था भी ताहारी भली हेब। तापरे बरং निजे पोखरी को डेई पड़ी मरिबी, धमक देला डुबेई। निशा तार छाड़ी जाइथिला। से मुहूर्तरे बुढ़ी कहिबाकू मन करिथिला मंद होंता नहीं, किंतु किछि कही पारिबा पूर्वरु से चेता हराइथिला। ललिता ता बाप घर को जीवा बाटरे हजिगला। आख पाख गाँ गंडारे सेतेबेले उपद्रव करुथबा आसुरिक भालुटीए से पाई दायी होइथिबा सरल एही कैफियत देइथिला डुबेई। कैफियत देवार विशेष आवश्यकता पड़ु नथिला अवश्य। ताहा थिला एक भिन्न जुग। पोखरी हुड़ारे एथर ओझा किछि समय सकाशे ध्यानमग्न हेला। तापरे ओं नमो काली कपाली दही दही स्वाहा उच्चारण करी डुबेई दारोगा उपरे छिटिकाई देला गोटे गिनारू अल्प अल्प मंत्रित तेल। जाउछि अनुनासिक स्वररे कहिला डुबेई। जा सुना झियो, तो अस्थि गंगारे विसर्जन देवार व्यवस्था करिबा। मो तो पाई 7 दिन जाग करिबी। जाग जननी चंडी तते शांति दियंतु कहिला ओझा। डुबेई उठी ठिया हेला ओ किछि दूर जाई तिंतुली गछ तले कच्चाड़ी पड़िला। तापरे मंत्र पढ़ी पानी सिंचिला शंभुनाथ। अल्प समय उत्तारो से आखि खोलिला। मो भाग्य को धिक, ए पिशाच को गर्भरे धरिथिली। कांदी कांदी कहिले ता माँ। आजीवन संत्रस्त रहिबा परे वृद्धा हठात साहसी होई जाइथिले। दुर्दांत डुबेई जुळु जुळु अनाई रहिथिला। प्रतिवाद करिवार धमक देवार ताकत
ସେ ହରାଇଥିଲା। ମା, ତୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ବୋହୂର ପ୍ରେତାତ୍ମାଠୁ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ। ବୈଦ୍ୟ ବିଶୁରଥେ ହୁଏତ ଭଲ କରିପାରିଲେ ପାରିବେ। ପ୍ରବୀଣ ଶମ୍ଭୁନାଥର ସ୍ମୃତିରେ ଭୈରବ ଓଝାର କୁଟୀରରେ ତାର ତରୁଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ସବୁଠୁ ନାଟକୀୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା, ତାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ତାର ମିତ୍ର ତଥା ଭାବି ଜମିଦାର ବିନୟ ଭୂଷଣ। ଓଝା ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ। ବିଛଣା ବୋଇଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘୋଷରା ସପ, ତାହାରି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହି ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ପାଖ କୁଡ଼ିଆରେ ରହନ୍ତି ଯୁବକ ପୁତୁରାର ପରିବାର। ଓଝାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାରେ, ତାର ସାମାନ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ସେମାନେ କଦାପି କାର୍ପଣ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିମାନଙ୍କ ରୋଷେଇରୁ ଓଝା ଏବଂ ତା ସହକାରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥକୁ ଆହାର ମିଳେ। ବେତ ବାଉଁଶ କାଟି ସେସବୁ ମାପଚୁପ କରି ସେସବୁରେ ନମନୀୟତା ଆଣି ନାନାଦିକା ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବାର ପେଶାରୁ ଓଝା ଓହରି ଆସୁ ବୋଲି ସେମାନେ କେତେଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଝା ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ବୁଝିଛି, ଅତି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଓଝା ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନା। ଓଝାର ପରମ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଗାଁ ପ୍ରଧାନେ ସେଦିନ ଆସି ଜ୍ୱରଗ୍ରସ୍ତ ଓଝା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଅଳି କଲେ। ଓଝା ପୁଅ, ମୋ ଆଖିରେ ତମେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠୁ ବଡ଼। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଓଝା କହିଲା, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସେବା ନୁହେଁ ପ୍ରଧାନେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଅନ୍ୟ ସ୍ତରର ବେପାର। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ହୁଏତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପୂରା କଲେ, ତମେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ। ପୁଣି ବାଧା ଦେଲା ଓଝା, ମୋର ଥିଲା କ'ଣ ଯେ ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ହେବି ବାପା। ପ୍ରଧାନେ କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମେ ତମ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରି ଚାଲିଛ। ସମୟ ଶକ୍ତି ମୋର ନୁହେଁ ବାପା। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ଓଝା। ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତୁମେ ଖଟୁଥିବ, ଆମ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତିକି ହେବାର ହେଲାଣି, ଆଉ ନୁହେଁ। ମୋ ଘରକୁ ଲାଗି, ଅଥଚ ମୋ ଘରଠୁ ଅଲଗା ମୋର ଦୁଇଟା ବଖରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତମେ ଓ ଶମ୍ଭୁ ସେଇଠି ରହିବ ଚାଲ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଚାଲ ଓଝା, ମୋତେ ନାହିଁ କରନା। ଅସୁସ୍ଥ ଓଝା ବଡ଼ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ହସିଲା। ବାବୁ, ତମେ ମହତ୍, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଝାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ସରଳ ତଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବାତାବରଣ ଉପରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ବୁଲାଇ ଆଣିଲା, ସେଥିରୁ ଉଭୟ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଧାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଓଝାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ତହିଁ ସହାବସ୍ଥାନରତ ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କେତେ କିସମର ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଖକର ମଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଓଝାର ବି ଯେମିତି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ। ପ୍ରଧାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇ କବିରାଜ ବିଶୁରଥଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, ନହେଲେ ସେ ପରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ନା ବାବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ। ତେବେ କହିପାରୁ ଆକ୍ରମଣ। କ'ଣ କହୁଛ ଓଝା? ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କି? ତମର ଶତ୍ରୁ କାହାନ୍ତି? ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ କୃପାରୁ କେହି ମଣିଷ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା।
ହଁ, ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସିନା, ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ସାପକୁ ମାଡ଼ି ପକାଇଲେ ସେ କାମୁଡ଼ିବ, ସେଇଟା ସାପର ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି। ସାପକୁ ମାଡ଼ିବାଟା ସାପର ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ମାଡ଼ିବା ଲୋକର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଜଣେ ସାପକୁ ମାଡ଼ି ପକାଏ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ତମେ ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିଥାଅ, ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥାଅ, ଯାଗଯଜ୍ଞ ବି କରିଥାଅ, ସେମାନେ ତମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ କାହିଁକି? ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ମୃତର ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେହି କେହି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣସତ୍ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେସବୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମଣିଷ କଳେବରର ଆଶ୍ରୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆରାମ ଦିଏ। ସେମାନେ ତେଣୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ। ଓଝା ସମ୍ଭବତଃ ବୁଝିପାରିଲା ତା ଆଶଙ୍କାର ହେତୁ। ବାବା, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏଥର ତୋତେ ଶିଖେଇଦେବି କେଉଁ ଆଧାରକୁ ଭର କରିଛି କୌଣସି ମୃତର ତୁଚ୍ଛା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, କେଉଁଠି ବା ସେ ପ୍ରେତ ସହ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଛି, ତାହା ବାରିବାର ସୂତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ହାତକୁ ନେଲାବେଳେ ତୋତେ କେତେକ ବିଶେଷ ନିୟମ ପାଳିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହସିଲା ଶମ୍ଭୁନାଥ। ସେମାନେ ତ ପୁଣି ତମ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଲା ମନ୍ତବ୍ୟ। ବାବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଜଟିଳ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଆୟତ୍ତ କରି ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ତ ସେଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନ କ୍ରମେ ମଳିନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପୋଖରୀ ସେପରି ନିଘଞ୍ଚ ବାଉଁଶ ବଣ ସହିତ ପବନର କେତେବେଳେ ମୃଦୁ, କେତେବେଳେ ବା ତୀବ୍ର ଆବେଗର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟତୀତ ବାତାବରଣ ଥିଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଗୁରୁ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଉ ଦେଉ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଭାବୁଥିଲା, ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର, ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ସେ ହୁଏତ ଭୈରବ ଓଝାର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅହମିକା ରହିତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ବିହୀନ ଅପରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦୂର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟିଏ ବି ସେ ହୋଇପାରିବ କି? ଅନ୍ତତଃ ଏହି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ସଂସ୍କାରର ଜଟିଳ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ସତେ ବଡ଼ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଅବାସ୍ତବ। ଓଝା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତ ପତଳା ଛାଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ କାଖରେ ଛତା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆପଣ? ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନମସ୍କାର କଲା ଶମ୍ଭୁନାଥ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଚଣ୍ଡୀନଗରର ବାସିନ୍ଦା। ସେଠାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ସେ ଜମିଦାର ରାଜା ମନ୍ଦରଧର ରାୟଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିତ୍ତ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼େ, ଛତାଟିଏ ବହନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଉଭୟ ସମ୍ପଦ ଉପରେ କାଳରଚିତ ଛିଦ୍ର ସମୂହକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୋପନ ରଖିବା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଓଝା ଅଛନ୍ତି ତ? ଅଛନ୍ତି। କୁହ, ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋ ନାମ ମନେ ଅଛି ତ? ଚଣ୍ଡୀନଗରର ଦିବାକର ରାୟ। ଓଝାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସସଙ୍କୋଚ କହିଲା ଶମ୍ଭୁନାଥ।
ବାବୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଓଝା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସପ ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଓଜନିଆ ମୁହଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲା। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ସମ୍ଭ୍ରମତରୀ ପ୍ରବେଶ କରି ଛତା ତଳେ ଥୋଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିପଡ଼ି ସେ ଓଝାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସବିସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗପିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ପରେ ଘଟଣାଟି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିଲା ଶମ୍ଭୁନାଥ। ସ୍ମୃତିରେ ସଜୀବ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାପାର ଅବ୍ୟାପାର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବାର 3 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରୁ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦିବାକର ରାୟ। ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ କଲା ଭଳି ନିଜ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଝିଅର ଢଙ୍ଗ ବି ଏମନ୍ତ। ମାଆକୁ ହରାଇ ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାହା ଯେପରି ସତେ ଅସରନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ହରାଇବା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଇତସ୍ତତ ଅନାଇ ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ପାଖ ପଡ଼ିଶାର କେତେ ଦରଦୀ ମାତୃପ୍ରାଣା ମହିଳା ସେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ଅବଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଝିଅର ଦୁରାଗତ ମାଇଁ। ଦିବାକରଙ୍କ ନିଃସନ୍ତାନ ଶଳା ନବକିଶୋର କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେ। ନାମ ଦେଲେ ସେହିମାନେ କୁସୁମିତା। ଝିଅ ସୁଖରେ ଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଉଥାନ୍ତି ଦିବାକର। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଝିଅ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସୁଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ସୁନ୍ଦରୀ ଷୋଡ଼ଶୀ କୁସୁମିତା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ। କଲିକତାରେ ନବକିଶୋରର ବସାକୁ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଜଣେ ବାଇଜି, ଗୋଲାପ ବାଇ। ବିପୁଳ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଭା, ଅପୂର୍ବ ତାର ମାନବିକତା। କୁସୁମିତାକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରେ, ତାକୁ ଗୀତ ଶିଖାଏ। କୁସୁମିତା ସୂତ୍ରରେ ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ଉପହାର ପାଇ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦିବାକର ମାତ୍ର 2 ଥର କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାହାର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୀତିରେ କୁସୁମିତା ବଢ଼ିଛି, ଯେମିତି ଅଲିଅଳ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଏ ନିପଟ ପଲ୍ଲୀମୂଲକକୁ ଆଣି କାହା ବେକରେ ଛନ୍ଦିବେ? ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଯାବତୀୟ ତାଙ୍କୁ ଯୂପକାଠ ଭଳି ମନେ ହେଉଥାଏ। ବରଂ କଲିକତାରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବା ଉତ୍ତମ ଯୁବକଟିଏ ସହ କୁସୁମିତାର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ନବକୁମାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଦିବାକର ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ଅଦୂର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରୁଥିଲା କୁସୁମିତା, ତାର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ହୁଗୁଳି ନଦୀରେ ହେଲା ନୌକା ଡୁବି। ଅଧେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲା ସଲିଳ ସମାଧି, ଅଧେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନବକୁମାର ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୁସୁମିତା। କୁସୁମିତା ଆଗରେ ତେଣିକି 2ଟି ପଥ। ହୁଏତ ଗାଁକୁ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ବାଇଜି ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ। ପିତା ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍କଟ ଅନୁମେୟ। ବାଇଜି ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ସେହି ବୃତ୍ତି ଆଦରି ନେବା। ନବକୁମାର ସିନା କୁସୁମିତା ପାଇଁ ପାତ୍ର ଠିକଣା କରିଥାନ୍ତା, ବାଇଜିର ସମାଜ ଅଲଗା। ଗରିବ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପିତା ଦିବାକର କନ୍ୟାକୁ ବାଇଜି ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। କନ୍ଦା କଟା ଭିତରେ ବାଇଜିଠୁ କୁସୁମିତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନେଇ ଆସିଲେ ଦିବାକର। କୁସୁମିତାର ଅପରିଚିତ ଚଣ୍ଡୀନଗର ଗାଁ। ଚଣ୍ଡୀନଗର ପାଇଁ ଅପରିଚିତା ବିଦେଶିନୀ କୁସୁମିତା। ଦିବାକର ଅଚିରେ ବୁଝିଲେ ଗୋଲାପ ବାଇଜି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୁସୁମିତାକୁ ଯେମିତି ଗୁଣବତୀ କରିଛି, ତାକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କରିଛି ବିପନ୍ନ। ସତେବା କୁସୁମିତା ଗାଁ ପାଇଁ ସଂକ୍ରାମକ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ସ। ଝିଅକୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଦିବାକର। ବସ୍ତୁତ ସେ ରହିଥାଏ ବନ୍ଦିନୀ ଭଳି। ଗାଁରେ ତାର ସାଥୀ ସଙ୍ଗିନୀ ଜଣେ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ।
ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କୌତୂହଳୀ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚାହାଣୀ ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଅପରିଚିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ତା ଭିତର ବ୍ୟବଧାନକୁ କମାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ ସ୍ମିତ ହସଟିଏ ଖେଳାଏ, ତେବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚାହାଣୀତକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେସବୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ଉପରୁ ଖସିଯାଇ ବୃକ୍ଷାଗ୍ରରେ ବା ଦିଗ୍ବଳରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କୁସୁମିତାଠୁ ନିରାପଦ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନକର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝରକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକାଳୀନ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହି କୁସୁମିତା ସାମୟିକ ଭାବରେ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲା ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି। ନିଜ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ତା କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଦାମ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ। ଅଦୂର ଉଦ୍ୟାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ରାଜା ମନ୍ଦରଧର ରାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କୁହାଯାଇପାରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବାକର ରାୟ। ଗତି ବନ୍ଦ କଲେ ମନ୍ଦରଧର, ଗତି ବନ୍ଦ କଲେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପରିଷଦ ବର୍ଗ। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଦିବାକର ରାୟ। ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଯାଇ ଝିଅକୁ ମୌନ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା। କୁସୁମିତାର ଗୀତ ମନ୍ଥର ହୋଇ ଗୁଣୁଗୁଣୁକୁ ଅବନମିତ ହୁଅନ୍ତେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଚମତ୍କୃତ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବାକର ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା। ମୋହରି ମାତୃହରା ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ତ ମନେ ଥିବ, ଆବାଲ୍ୟ କଲିକତାରେ ରହି ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ହରାଇ ହତଭାଗିନୀ ମୋ ଉପରେ ଆସି ବୋଝ ହୋଇଛି। କେମିତି କେଜାଣି ସାମାନ୍ୟ କେଇପଦ ଗୀତ ଶିଖି ପକାଇଛି। ବଳେ ବଳେ ଭୁଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ସମୟ ଲୋଡ଼ା, ଅପରାଧୀ ଭଳି କୈଫିୟତ ଦେଲେ ଦିବାକର। ଜମିଦାର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। କୁସୁମିତା ଚମକି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଲା। ନମସ୍କାର ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ କରି ଆଣୁଥିଲା। ପଛରୁ ଦିବାକର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପ୍ରଣାମ କଲା। ମନ୍ଦରଧର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଦିବାକରଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଦିବାକର, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପଦକୁ ତୁ ଆଜିଯାଏ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ? ତୁ ଏମନ୍ତ କୃପଣ, କହୁଛୁ ସାମାନ୍ୟ କେଇପଦ ଗୀତ ଶିଖି ପକାଇଛି। ଗୀତରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ ମୋତେ ତୋଠୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ନେଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼। ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସଂଲଗ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ପରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାହୁଏ। କାମ ଚଳାଇ ନେବା ଭଳି ଗାୟକ ବାଦକ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଥିଲେ।